गुड मॉर्निंग जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ठीक हो सारे? करिए क्लास स्टार्ट। आ गए ने सारे? तो बेसिकली नाल दे नूं उठाओ ग्रुप दे विच, है ना। क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली अज दी। टॉपिक न्यू स्टार्ट करांगे, सो ध्यान नाल सुनना है। बस जस्ट एक सुनने वाला टॉपिक है और कुछ भी नहीं, बहुती टेक्निकैलिटी नहीं हैगी। जस्ट जे एक क्लिक नाल समझ गए तो बेसिकली पेपर दे विच सवाल जिहड़ा हैगा वो आपां मतलब भी रहिंदा नहीं हैगा, मतलब सवाल है जो सॉल्व हो जाऊगा। ठीक है जी। मॉर्निंग जी, मॉर्निंग एवरीवन, मॉर्निंग जी, मॉर्निंग। ठीक है, हाँ जी। नाल दे नूं कहो बई, नाल दे नूं मॉर्निंग राजे, मॉर्निंग मॉर्निंग। अज दा टॉपिक बड़ा ही इंटरस्टिंग होने वाला आ, बिकॉज उहदे च इंटरस्टिंग तो चलो की बस गल्लां ही करनियां ने, गल्लां मतलब समझाउण जी वाला टॉपिक आ। अपना टॉपिक हैगा प्रिंसीपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। टॉपिक अपना हैगा प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। आपां लगभग 2 कॉन्सैप्ट्स कंप्लीट कर ले ने। सब तो पहला आपां लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन दे बारे दे विच पढ़िया सी। दूसरे नंबर ते आपां लैंग्वेज स्किल्स दे बारे दे विच पढ़िया सी। लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन वाला टॉपिक मिक्सअप सी, समझना भी सी, कुछ टैक्नीकल पॉइंट भी सी। जिहड़ा आपां दूसरा टॉपिक पढ़िया सी अबाउट लैंग्वेज स्किल्स, वो टॉपिक टोटली टैक्नीकल सी। ਉਹਦੇ ਚੋਂ काफ़ी ज़्यादा पॉइंट एज इट इज़ थोड़े पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ वाला टॉपिक है टोटली समझਣ वाला, मतलब ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, शायद ਉਹਦੇ ਚੋਂ 50% ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। टाइटल मैथ साइंस देता, चल इनू ਆਪਾਂ चेंज कर देंगे, कोई गल नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गई गल। कोई ना, इनू चेंज कर देंगे, डोंट वरी। टाइटल चेंज कर देवांगे, डोंट वरी। वो सर ना असल दे विच काली चला के गए ने, पहला मैथ साइंस की क्लास लगी जाती सी, मैथ साइंस की क्लास तो बाद फिर मेरी क्लास होंदी है, तां करके टाइटल दिता गया। टेंशन ना लो कोई ना। हाँ जी, बाकी दे बच्चे आओ बई, आओ सारे जने। सो प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग दे विच आपां की पढ़ना कि जदों आपां एज आ टीचर किसी भी बच्चे नूं भाषा पढ़ाउणी आ, जां जदों भी कोई अध्यापक किसी बच्चे नूं किसी भी तरीके की भाषा पढ़ा रहा है, भाषा पढ़ाउण दा मतलब टारगेट लैंग्वेज हो गया, क्योंकि आपां मदर टंग तां की कर लैंदे, एक्वायर ही कर लैंदे आ। मदर टंग तां बहुत रेयरली असीं सिखाउण दी कोशिश करदे आ, मदर टंग दी ज़्यादा एक्विजिशन हुंदी आ। बट इत्थे आपां लैंग्वेज लर्निंग की गल कर रहे हैं, इत्थे आपां टारगेट लैंग्वेज की गल कर रहे हैं। अपनी क्लास दे विच आपां खास तौर ते टारगेट लैंग्वेज मन के चलते हैं इंग्लिश नूं। तो इस टॉपिक दे विच आपां पढ़ांगे कि की सिद्धांत होने चाहिए ने लैंग्वेज टीचिंग दे, भाषा किहड़े-किहड़े प्रिंसीपल दे बेसिस ते पढ़ाई जाती है। एक एज आ टीचर देखो, तुसी पैडागोजी क्यों पढ़ते हो, क्योंकि तुसी अगे जाके अध्यापक बनना। एज आ टीचर जदों तुसी अगे जाओगे तो उहदे बेसिस ते तुसी एक बच्चे नूं किहड़े-किहड़े प्रिंसीपल दिमाग दे विच रख के पढ़ाओगे, की चीज़ां तुसी अपने दिमाग दे विच रखोगे ताकि बच्चा जिहड़ी टारगेट लैंग्वेज है उन्होंने प्रॉपर तरीके दे नाल पढ़ ले जां प्रॉपर तरीके दे नाल कर ले। ठीक है, कौन कहंदा क्लास नहीं लगी? अमन, रोज़ क्लास लगती है, कित्थे आपां, कित्थे आपां ऐं दसो। प्रिंसीपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, हाँ जी। सब तो पहली गल, जदों तुसी लैंग्वेज छड्डो किसी भी तरीके की टीचिंग की गल करते हो तो उहदे च सब तो पहला इंपॉर्टेंट प्रिंसीपल पता किहड़ा है? मोटिवेशन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जदों भी असीं एक लर्नर की गल करते हैं, जदों भी असीं एक टीचर की गल करते हैं, तो सब तो पहला पॉइंट किसी भी कॉन्सैप्ट नूं पढ़ाउण दे लई मोटिवेशन होना चाहिए। जिहड़ा तुहाडा अध्यापक है ये तुहाडे लाइफ दे विच एक बहुत पॉजिटिव मोटिवेटर हुंदा गा। कई बारी बहुत सारियां गल्लां ने जे तुहाडा टीचर तुहानूं कह दे तो तुसी वो बहुत पॉजिटिवली लै लैंदे हो, मतलब वो इंपॉर्टेंटली लैना भी चाहिए, क्योंकि तुसी अपने अध्यापक ते उस चीज़ नूं लैके भरोसा करते हो। जदों भी तुसी एज आ टीचर किसी बच्चे नूं पढ़ाओगे
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਬਾਹਲਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਊਰੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫॉर एग्जांपल ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਟੈਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸਿੱਟ ਜਾਓਗੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਇਹ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਈਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਪੇਪਰ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਕਢਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਸ਼ ਅਪ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਟੀਚਰਸ ਨੇਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਆਪਦੇ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਥੋੜਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਹਨਾ। ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਪਾਊਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਪਾਊਗਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੱਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਬਾਹਲਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ। ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨੋਟਸ ਨੇ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੂੰਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਿਖਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਕੇਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਕੇਲ ਕੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਅਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ। ਅਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ। ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਅਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਐਕਟਿਵ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਬੱਚੇ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਨਐਕਟਿਵਨੈਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਇਨਐਕਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਨੌਨ ਇੰਟਰਸਟਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡਿਵਾਈਸਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ? ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡਸ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡਿਵਾਈਸਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡਿਵਾਈਸਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਲਓਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਓ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਦੱਬੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਵਾਕ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮਾੜਾ ਜਾ ਵੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਓ? ਅਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੱਚੇ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗੇਮਸ ਪਲਾਨ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੇਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੇਮਸ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਲਫਾਬੈਟ ਗੇਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹੋ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਏ ਅਲਫਾਬੈਟ ਤੋਂ 2 ਟੀਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿ ਏ ਟੀਮ ਆ ਬੀ ਟੀਮ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦਊਂਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਨੇ। ਏ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੂ, ਬੀ ਟੀਮ ਫਿਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਏ ਫਿਰ ਬੀ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਗਈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ? ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਇਨਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕਰੂਗਾ ਬੱਚਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੋਰਿੰਗ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ, ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਮੂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਚੁਰ ਸਟੇਜ ਵਾਲੀ ਅਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਗੇਮਸ ਵਗੈਰਾ ਪਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਾ ਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਔਰ ਖੇਲ ਖੇਲ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਖੇਲ ਖੇਲ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਸਸ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੇਮਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਗੇਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਟੈਕਨੀਕ। ਦੂਸਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਟੈਕਨੀਕ। ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਟੈਕਨੀਕ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, 2 ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਪੜਿਆ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇਰਾ 1 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਵੇਂ ਫਰੈਂਡਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ? ਪੁਰਾਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੱਚਾ ਉਸ ਡਰ ਤੋਂ ਪੜੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾ। ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਫਰੈਂਡਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਰਨਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੋਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋ, ਲਰਨਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਗੋਲ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਰ ਦੋ। ਗੋਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਰੋ ਲਰਨਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਪੜਨ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਪੜਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਪੜਿਆ। ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਮੈਜਨਰੀ ਵਰਲਡ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਬਾਈਕ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਕਾਰ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਰੋਪਲੇਨ ਪਸੰਦ ਆ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਜੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੋਗੀ, ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੋਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਟੈਕਨੀਕ। ਤੀਸਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੂਗਾ, ਟੌਫੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਚਾਕਲੇਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨੋਟਬੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੌਫੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਫॉर एग्जांपल ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਟਾਰ ਦੇਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ 5 ਦੇਤੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 5 ਸਟਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਲੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਟੌਫੀ ਵੀ ਛਾਪਤੀ ਕਾਪੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਟੌਫੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਸਟਾਰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਤੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ਸ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿ ਕੱਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਰੀਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੇ ਦੀ ਰੀਲ ਦੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਟੈਡੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਟੈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਟੈਡੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਗੀ ਰਾਜੇ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ 50% ਜਵਾਕ, 50-80% ਜਵਾਕ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਢਾਹ ਲੈਣਾ ਜਾਣ ਸਾਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਸਟਾਰ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਢਾਹ ਲੈਣਗੇ ਫੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਂ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ। ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ, ਪਨਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਢਾਹ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਡਾਂਟ ਰਹੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਡਰ ਮੰਨ ਜੂਗਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਗਏ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਕੇਲ ਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਟੈਕਨੀਕ ਨੇ, 3 ਟੈਕਨੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨੋਟਸ ਦੀ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੈਬਿਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੈਬਿਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੈਬਿਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੁਦ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਆਦਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੜੋ, ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹਾਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਆਦਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਈਏ, ਹੈਬਿਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਹੈਬਿਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈਬਿਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ এনवायरमेंट ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਲਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਿੰਗੁਇਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਆ ਹੈਬਿਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ essentially a habit forming process ਆ, habit forming process ਆ, habit forming process ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈਬਿਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਕਵਾਇਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਹੈਬਿਟ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ, ਕੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ? ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਥਣੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ 21 ਦਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਜਾਗ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਤਾਂ ਬਸ ਕੀ ਫਿਰ ਹੈਬਿਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਤਾਂ ਪਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਵਾਂਗੇ, ਵਾਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਵਾਕ ਫਿਰ ਆਪ ਵਾਕ ਕਰੂਗਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੈਬਿਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ ਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੈਬਿਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਉਹ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਆ ਉਹ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ, ਬੱਚਾ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਹੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਐਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਡੇਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਬਿਟ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ, ਮਦਰ ਟੰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ABC ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ। ਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ABC, ਕਿ ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕरेंगे ਤਾਂ ਆਊਗੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਬਿਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਹੈਬਿਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਦਤ ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ। ਹੈਬਿਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ। ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਨਕਲ ਕਰਨਾ। ਇਮੀਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਕਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਕਲਚੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਦਾ।
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮੈਰਿਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਵਾਕ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਦੋਸਤ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇਮੀਟੇਟ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆੜੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਉਹ ਘੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਹਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੂ, ਕੋਈ ਬੁੱਕਸ, ਕੋਈ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਵਾਕ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈਨਸਲ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਗ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਖਾ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚਲੋ ਆਈ ਐਮ ਨॉट ਅ ਮਦਰ ਯੈਟ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਤੀਜਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਟੋਟਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮੀਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਏ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਇਕਲੀ ਲਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ, ਮਦਰ ਟੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਮੀਟੇਟ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਕਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਚੁਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਚਰ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤਾਂ ਐਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਸ ਇਮੀਟੇਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਮੀਟੇਟ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਓਰਲ ਅਪਰੋਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਓਰਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਚੋ ਛੇਤੀ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਓਰਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਓਰਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਓਰਲ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਬਾਈ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਓਰਲ ਵਰਡ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਇਕੈਸਟ ਵੇ ਆ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਹੈਬਿਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ, ਆਦਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 10:05 ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜੀ, ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਮਤਲਬ ਔੜਕਾ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਔਰਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਔਰਲ ਅਪਰੋਚ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੁਇਕੈਸਟ ਵੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਇੱਕ ਕੁਇਕੈਸਟ ਵੇ ਆ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ। ਔਰਲ ਅਪਰੋਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਔਰਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪੀਚ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ABC ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ A B C, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਔਰਲ ਅਪਰੋਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਗਨਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਆ, ਔਰਲ ਅਪਰੋਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ABC ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੋਗੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲੂਗਾ? ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਕਸਰ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਾਲਾ 1 ਸਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦਾਗਾ। ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ A B, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾਗਾ ਵੀ ਇਹ ਫਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਔਰਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਔਰਲ ਅਪਰੋਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੁਇਕੈਸਟ ਵੇ
ऑफ लर्निंग। ठीक है, उस तो बाद अगला की है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। पांचवा पॉइंट की है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। प्रैक्टिस सारे जने समझ गए की चीज है? प्रैक्टिस सारे जने समझते हो की चीज होंदी है? प्रैक्टिस बिना तो चीज़ां आउंदियां नहीं। ड्रिल का मतलब हुंदा राजे रेपिटेशन। ड्रिल का मतलब की हुंदा चीज़ां नूं रिपीट करना, रेपिटेशन। ठीक है, प्रैक्टिस तुसी सारे समझ गए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जदों तुसी किसी भी चीज़ की वारी वारी प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ आ जूगी। हुण निक्के बच्चे नूं असीं सिखाउंदे किवें आ? प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कराउने आ। ABC मदर टंग बच्चा इन्ना छेती एक्वायर क्यों कर जाता है, जां असीं बाकी चीज़ जिहड़ी भी बच्चे नूं क्विकली सिखाउणी आ वो बच्चा इन्ना छेती क्यों सीख जाता है? बच्चे नूं वारी वारी प्रैक्टिस की जरूरत रहिंदी ही रहिंदी है। बच्चे नूं तुसीं वारी वारी प्रैक्टिस करवाओगे और बच्चे नूं प्रैक्टिस स्किल जिहड़ा हैगा वो मेन प्रिंसीपल आ कि तुसी बच्चे नूं स्किल डेवलप करन दे लई प्रैक्टिस का यूज़ कर सकते हो। दूसरी जिहड़ी चीज़ किहड़ी होगी? ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब की हुंदा है? रेपिटेशन करना, रिपीट करना। वारी वारी चीज़ां रिपीट करो। रेपिटेशन का टास्क तो आपां सारे जणी पढ़ के आए हैं। रेपिटेशन का मतलब की हुंदा गा? हुण फॉर एग्जाम्पल आपां स्कूलों दे विच हुंदे सी, स्कूलों दे विच सानूं रिपीट कराया जांदा सी, स्कूलों दे विच सानूं चीज़ां वारी वारी रिपीट करके पढ़ाईआं जांदियां सी, तां बस वो रेपिटेशन सीगी। रेपिटेशन दे विच की है कि बच्चा प्रैक्टिस कर लैंदा है। रिपीट दे नाल नाल ड्रिलिंग दे नाल नाल की हो जांदा हैगा? प्रैक्टिस भी हो जाती है। असीं टेबल सीखे, टेबल सानूं इन्ना टाइम तक याद रहे। जिहड़ी भी तुसीं प्रैक्टिस ते ड्रिलिंग करदे हो वो बेसिकली की है? एक लॉन्ग लाइफ स्किल डेवलप हो जाता। ABCD UBCD असीं भुल्ले नहीं होने। ठीक है, उम्मीद आ असीं भुल्ले नहीं होने। तो बेसिकली क्यों है? क्योंकि असीं ड्रिलिंग ते प्रैक्टिस दे नाल वो चीज़ां नूं डेवलप कीता बाय टाइम। ठीक है, उस तो बाद अगला किहड़ा प्रिंसीपल आ? प्रिंसीपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। प्रिंसीपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग ये तो आप पढ़ के आए हैं। LSRW ये बारे तुसी भली भांति जाणू। किवें जाणू? क्योंकि थोनू पता कि जदों आपां किसी भी बच्चे दे विच टारगेट लैंगुएज डेवलप करनी आ तां ओहदा एक सीक्वेंस हुंदा। उहनूं असीं एक इंटीग्रेटेड मैनर दे विच सिखाउणा ते सीखणा। ते जदों आपां एक नैचुरल ऑर्डर फॉलो करांगे तां उहदे नाल लर्निंग बहुत ज़्यादा इफैक्टिव होगी। मतलब पहली जवाक नूं तुसीं लिखाउण नहीं बिठा सकदे जिन्ना चਿਰ बच्चे ने वो चीज़ सुनी नहीं, जिन्ना चਿਰ बच्चे ने वो चीज़ बोली नहीं। तो जे बोलना तुसीं कहोगे कि बच्चा बोले तो बोलण तो पहला बच्चे नूं उस भाषा दे विच लिसनिंग परफॉर्म कराओ। क्योंकि बोलना डिपेंड किहते करदा है? लिसनिंग ते राइटिंग डिपेंड किहते करदी आ? रीडिंग ते जदों भी असीं लर्निंग की गल करांगे नैचुरल ऑर्डर सानूं फॉलो करना चाहिए। पहला राइटिंग नहीं करनी, पहला रीडिंग नहीं करनी, पहला लिसनिंग ते स्पीकिंग करांगे। लिसनिंग ते स्पीकिंग अगे जाके साडे रीडिंग ते राइटिंग स्किल नूं की कर देणगे? डेवलप कर देणगे। पॉइंट क्लीयर आ? LSRW मैनर दे विच ही भाषा नूं एक नैचुरली ऑर्डर दे विच लैके जाना पऊगा। अगला की है? प्रिंसीपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। 7th पॉइंट की है? प्रिंसीपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। प्रिंसीपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। हाँ जी, मदर टंग के प्रिंसीपल का मतलब की हो गया? हुण सानूं सारिआं नूं पता, ये पॉइंट असीं पहिलां भी डिस्कस करके आए कि जदों किसी भी लर्नर नूं ऑलरेडी एक भाषा आउंदी आ तां ओह दूजी भाषा आसानी नाल सिख जांदा है। जे उहनूं ऑलरेडी एक भाषा आउंदी आ तां इह पहली भाषा जिहड़ी उहदी हैगी आ दूजी भाषा नूं सिੱਖਣ ਦੇ ਲਈ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करदी आ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਈਵਨ ਦੋ ਮਦਰ ਟੰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾउन ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਸੋਚੋਗੇ, मतलब ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। फिर मैं थोड़ा चीज़ पंजाबी दे विच समझा दा भी नाउन कुछ नहीं यार, नाम हुंदा किसी भी चीज़ का नाम, कुर्सी टेबल मेरा ना होर। ठीक है,
ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ। ਮਦਰ ਟੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿੰਗੁਇਸਟਸ ਇਹ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿੰਗੁਇਸਟਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿੰਗੁਇਸਟਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਪੀ ਗੁਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਦਰ ਟੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 8ਵਾਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂसेस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड अडॉप्शन ऑफ मल्टीपल अप्रोचेस, एंड अडॉप्शन ऑफ, ये बहुत जरूरी है, अडॉप्शन ऑफ मल्टीपल approaches, multiple approaches। समझ गए होंगे ना। तो पहला पॉइंट की कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, हरेक बच्चे दा एक व्यक्तिगत पॉजिटिव चीज आ, एक व्यक्तिगत नेगेटिव चीज आ। इंडिविजुअली बहुत सारिया चीज़ां मेरे च पॉजिटिव होणगियां, बहुत सारिया नेगेटिव भी होणगियां। कोई जरूरी नहीं कि जे मैं एक चीज़ वधिया कर रही हूं दूजा भी वो चीज़ वधिया करूगा। हो सकता है जे तुसी कोई चीज़ पॉजिटिव कर रहे हो तो वो चीज़ दूजा बंदा नेगेटिव करके एक होर बहुत वधिया कर रही हुई है, ठीक है। लैन पढ़िए, एक माड़े बंदे दे विच भी कोई गुण चंगा होवेगा, उही चीज़ आ। जे एक साइड तो तुसी प्रॉपरली चीज़ां नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, एक पॉइंट तो तुसी चीज़ां नहीं समझ पा रहे, तो इहदे च की हैगा कि इंपॉर्टेंट आ, है ना, कि इंपॉर्टेंट आ कि बच्चे, जे बच्चे नूं अंग्रेजी नहीं आ रही, हो सकता बच्चा मैथ्स दे विच बहुत ज़्यादा इंटैलीजेंट होवे। जे बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो हो सकता बच्चे नूं मैथ प्रॉब्लम हो गए। हुण ऐ तां नहीं भी हुण मैथ वाले पीरियड दे विच फिर बच्चे नूं ढा लो फड़ के भी तैनूं अंग्रेजी नहीं आउंदी। बच्चे दियां आपां पॉजिटिव चीज़ां नूं काउंट करना ते बच्चे नूं उस तरीके नाल समझाउण दी कोशिश करनी आ। जे बच्चा, हरेक बच्चा अपनी स्ट्रेंथ ते वीकनेस दे नाल आउंदा है। ये अपने सोशल लैवल ते बहुत चीज़ां हुंदियां ने, जिवें आपां ईशान वाली तारे जमीन पर मूवी पढ़ी आ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪੇਂਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਠੇ, ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਸੀ, ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ ਸੀ, ਅੱਖਰ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੜਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ ਕੀ ਸੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੇਂਟਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। हो सकता तुसी बच्चे ते पटा चढ़ा लो तो जवाक दे घरे एनवायरमेंट ही ना होवे पढ़न वाला, बच्चे नूं ओ पॉजिटिव एनवायरमेंट ही ना मिल रहा होवे, ओ मोटिवेशन ही ना मिल रही होवे, तो इस चीज़ नूं तुसी काउंट करके चलो। जे बच्चा नहीं सीख पा रहा उन्होंने समझण दी कोशिश करो क्यों नहीं सीख पा रहा। एंड अडॉप्शन ऑफ मल्टीपल अप्रोचेस, फिर जे बच्चे नूं कोई प्रॉब्लम है अगे जाके आपां डिसऑर्डर्स ते डिसेबिलिटीज़ पढ़ांगे। कई बार किसी बच्चे नूं लिखण दे विच प्रॉब्लम हुंदी है, फिर जे उहनूं राइटिंग च प्रॉब्लम है उहनूं होर चीज़ां मल्टीपल अप्रोचेस फॉलो करो ना। जे बच्चे नूं लिखी हुई चीज़ समझ नहीं आती तो उसनूं बोल के सुनाओ। आपां नहीं पढ़े सी कि कई पढ़ांगे एक्चुअली ऑडिटरी लर्नर्स हुंदे ने, ज़्यादातर की करते हैं सुन के सीखते हैं, कई की हुंदे नेगे विजुअल लर्नर्स हुंदे ने, देख के सीखते हैं। कई बार थोड़े चो मैनूं कोई कह दिंदा जो मैं बोलदी हाँ, कई बार तुसीं कहने कि बोर्ड ते लिख दो जी, मतलब तुसीं विजुअल लर्नर्स हो, तुहानूं देख के चीज़ां पता लगदियां ने। कई थोड़े चो की हुंदा भी लिखण दी कोई लोड़ नहीं जी, बस तुसीं बोल दो असीं बस समझ जांगे, तुसीं ऑडिटरी लर्नर हो। तो बेसिकली जदों कोई बच्चा जा रहा उहनूं तुसीं मल्टीपल अप्रोचेस फॉलो करोगे। वैसे भी एक क्लासरूम दे विच एज अ टीचर वी शुड गो विद मल्टीपल अप्रोचेस, ठीक है जी। ये पॉइंट समझ आ गया सारिआं नूं। जल्दी जल्दी कमेंट सैक्शन दे विच यस लिखो जी, स्वाद आ रहा है क्लास दा तां छेती आ जाओ कमेंट सैक्शन दे विच, मज़ा आ रहा पढ़न दा।
बस दब के रखना काम आपां। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, हुण इदू बाद चकना काम। ठीक है, तो वधिया स्वाद लैके पढ़ना, आए मतलब तुहानूं पता लगे भी हाँ पढ़े हो, तुहानूं आप नूं पता लग जाता है। ठीक है, हाँ जी। अगला पॉइंट 9वां पॉइंट की है, 9वें नंबर ते किहड़ा प्रिंसीपल है जो असीं लैंगुएज टीचिंग की गल कर रहे हैं? प्रिंसीपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ। 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 ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟਰੰਪ ਕੌਣ ਆ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੌਣ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝਿਆ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਉਹ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਲਾਈਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਲਾਈਫ। ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਉਏ ਹੁੰਦਾ। ਇਮੈਜਨਰੀ ਵਰਲਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਇਮੈਜਨ ਥੋੜਾ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮੋਰ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਮੈਰਿਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਣਜੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਕ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੈਸਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੋਇਨ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਾਲੋਇਨ, ਕੀ ਹਾਲੋਇਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਘਰੇ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲੋਨ ਹੋਲਨ ਕਦੇ ਮਨਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ? ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਵਾਕ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ, ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਾਲੇ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਵਿਸਾਖੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮਾਘੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਕ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਕ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕੀਏ ਹਾਂ ਹਾਲੋਇਨ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸਿੱਖੂਗਾ? ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਐਕੂਰੇਸੀ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟਨੈਸ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਐਕੂਰੇਸੀ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟਨੈਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਐਕੂਰੇਸੀ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟਨੈਸ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਐਕੂਰੇਸੀ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟਨੈਸ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, ਐਕੂਰੇਟ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟ ਵਰਡਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਲਤ ਗਏ ਤੇ ਜਵਾਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗਲਤ ਲਊਗਾ, ਹਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਲਿਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਸ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਡੇਟਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿਖਾਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸਿੱਖ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ, ਹਨਾ। ਐਕੂਰੇਸੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖੂਗਾ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਗਲਤ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਜਵਾਕ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖੂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਲਿਖਤਾ, ਜਵਾਕ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਲਿਖੂਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਪੜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਐਕੂਰੇਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ? ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ?
ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੰਕਾ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ, ਆ ਜਾਓ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਵਰੀਬਡੀ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਡੇਲੀ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਘੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਮੇਰੇ ਡੇਲੀ ਦੇ 8 ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਚ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਘੈਂਟ ਆ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਸਕੈਡਿਊਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਸੁਹਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਨਾ।